Hello my dear students, I am Manohar Jha and this is my second video lecture on topic angle formed by transversal with the two straight lines. ठीक है, before this video lecture I have solved few problems based on this. ठीक है, 4-5 नंबर से मतलब बता दिए थे, अहिले तिमीहरुलाई म 6 नंबर टच गर्छु. ठीक छ, अब हेर सबभन्दा पहिले 6 को a के छ तिम्रो बुकै प्रब्लम म सल्भ गर्छु. यहाँ यस सबभन्दा पहिले म तिमीलाई के भनेको थिएँ, यो जुन एरो तिमीहरु हेरिरहेको छ यो एरोले के हेराउँछ, प्यारलल हैन. जसरी यहाँ सिंगल एरो छ भनेको यो दुवै लाइन के छ, प्यारलल. These two lines are parallel and we confirm about this because of this single arrow on it. And these two lines are parallel to each other. यदि यो एरो पनि हुन्छ भने हैन हामी बुझिहाल्छौं कि यो प्यारलल छ. For the two lines being parallel or three lines being parallel to one another or each other, you need not get mentioned that two lines are parallel. ठीक छ, म के भनिरहेछु कि यहाँ यो मेन्सन छैन कि यो लाइन प्यारलल छ, तर यो एरो छ त्यसको हामीले बुझिहाल्यो कि यो लाइन के छ, प्यारलल छ. अनि यो दुवै लाइन दुईवटा एरो छ, यहाँ यो दुवै लाइन प्यारलल छ. अब हेर प्यारलल को लागि म तिमीलाई भनेको थिएँ कि यदि को इंटेरियर एंगल हुन्छ भने त्यो के भइहाल्छ, दिस प्लस दिस के भइहाल्छ 180 सम भइहाल्छ टोटल. ठीक छ, अब हेर यहाँ त एक डाइरेक्ट यदि यो टू लाइन प्यारलल छ भने यो टू लाइन प्यारलल छ भने के भइहाल्छ, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल कुन करस्पोंडिंग साइड्स मा छ. ठीक छ, अब हेर the 2y is equal to 80 degree, then to 40, that is y is equal to 40 degree. यो कति भइहाल्यो तिम्रो 40 डिग्री and 40 into 2 is 180. यहाँ y बराबर कति निस्क्यो 40 डिग्री. यहाँ आउ तिमी these two lines are parallel, that's why 4x is equal to 80 and that's why x is equal to 20 degree. ठीक छ, कुन करस्पोंडिंग छ, अल्टरनेट छ, सब मैले पहिले तिमीहरुलाई बताइसकेको छु. तिमीहरु प्रपर यहाँ लेख्ने हैन. अब हेर नेक्स्ट प्रब्लम, राइट अन दिस. अब नेक्स्ट प्रब्लम के छ 6 को. अब हेर नेक्स्ट यहाँ आओ 6 को डी, द 6d. This is 88 and this degree 4y, this is 2z. अब हेर तिमीलाई के थाहा गर्नु छ, y को भ्यालु z को भ्यालु हैन. Obviously this angle is equal to this angle, then this also is equal to 88 degree and vertically opposite angle 4y is equal to 88. That's why 4y is equal to 88. This implies y is equal to 22 degree. Here you can observe that 2z is equal to 88 and that implies z is equal to 44 degree. Section. How about next problem? Next problem F 6F. F मा के छ, x, this is 30 degree and this is 20 degree. Here you have to find the value of x. Here you can do a construction, and that is you can draw a parallel lines and the line would be parallel to these two lines. ठीक छ, यहाँ और तिमीहरुलाई के गर्ने कन्स्ट्रक्सन. ठीक छ, यो कन्स्ट्रक्सन यसरी एउटा प्यारलल लाइन ड्रा गर्ने कसको
यदि यो दुवै लाइन एक अर्काको प्यारलल छ भने अभियसली यो लाइन यसको पनि प्यारलल गरेर दुवैको प्यारलल भइहाल्छ। अर्को गर्न सक्छ तिमी यसलाई x1 मानिलियौ अनि यसलाई x2 such that x1 plus x2 is equal to x and this is interior alternate angle Z formation. Let us observe. That's why x1 would be 30 degree plus and this is also Z. Then x2 would be 20 degree. Then the sum would be 50 degree. You can answer. ठीक sir? अब आओ देखिए अगाडि कुन प्रब्लम लिने एच नम्बरमा के छ यो भइहाल्छ तिम्रो जेड यो भइहाल्छ तिम्रो 30 डिग्री ठीक छ अब यो भइहाल्छ तिम्रो एक्स वाई ठीक sir? And here you have to find the value of x and y. You are observing that there is single arrow in it and there is single arrow in it. That's why this line is parallel to this line and there exists two arrow in this line and there also exists two arrow in this line and that's why these two lines are parallel to each other. So you can observe and you have to find the value of x and y. That's why I can solve these problems by drawing parallel lines and that is you can draw, you have to find the value of z. You have to find the value of z. Then here you could observe that if I am going to draw construction, if I am going to draw a parallel line, if I am going to draw a parallel line of this ठीक छ भने यदि यो x छ भने यो के भइहाल्छ तिम्रो x ठीक छ यदि म यसरी ठीक छ यहाँ डाइरेक्ट यहाँ अलरेडी सरी यहाँ मेन्सन छ ठीक छ यहाँ के छ 30 डिग्री यहाँ अलरेडी प्यारलल छ हैन यो अलरेडी प्यारलल छदै छ त अभियसली यो के भइहाल्छ तिम्रो यहाँ हेर तिमी दिस इज प्यारलल हैन obviously when your x is equal to 30 भइहाल्छ x is equal to कति भइहाल्छ 30 अर्को हेर अब यहाँ अर्को कहाँ प्यारलल छ त अर्को प्यारलल छ यो लाइन हैन these two lines are parallel भनेको यहाँ y बराबर पनि के भइहाल्छ 30 डिग्री हैन यो लाइन अनि यो लाइन जति प्यारलल छ भने z फर्मेसन भइहाल्यो तिम्रो यो बराबर यो भइहाल्छ इन्टिरियर अल्टरनेट एंगल अनि अर्को यदि यो लाइन प्यारलल छ भने यो पनि अल्टरनेट इन्टिरियर एंगल भइहाल्छ यहाँ पनि त्यही भइहाल्छ अर्को तिमीलाई z चाहियो टोटल एंगल यो कति छ 360 डिग्री हुन्छ त z बराबर कति भइहाल्छ तिम्रो 336 डिग्री बुझिहाल्यो लेख्या अब the next problem next problem 7 7a में क्या छ ठीक है and these two lines are parallel to each other obviously यदि यो दुवै लाइन parallel छ भने these are co-interior angles and the sum of these angles and this angle would be 180 यहाँ के भइहाल्छ 3x plus 2x
ठीक है, दिस एंगल एंड प्लस दिस एंगल इज 180 degree. This would be 5x plus 60 is equal to 180. That implies 5x is equal to 120. That implies x is equal to 5 and 10 and 5 20. That implies x is equal to 24. Here 24 into 3 is 72. And here 2 into 24, 48. That one 72 plus 48 is 8 to 10 and 7 से लेकर 1 12 120 120 plus 60 इक्वल टू 180. भैया लो लेके आओ. यदि स्टिल तिमीहरुलाई पनि यही प्रब्लम आउँछ भने तिमी स्कुलको व्हाट्सएप मा चाहिँ कहिले पनि यो हैन कि स्कुल खोलेपछि पनि हैन तिमीहरुलाई फोटो खिचेर हाल्न सक्छ कि मैले यो बुझेन यहाँ बुझेन स्क्रिनशट लिएर तिमी भिडियो पनि मलाई पठाउन सक्छ हैन अनि हामीले त्यसलाई त्यो प्रब्लमको सर्ट आउट तिमीहरुलाई गरिदिन्छौँ. अब हेर 7 को बी या 7 को सी लिहाल हैन बी आफै बनाउनु सी पनि त्यही प्रब्लम छ. यहाँ these two lines are parallel to each other. ठीक है, अर्को के दिए छ a यो के छ 2a यहाँ के दिए छ 2b यहाँ के दिए छ x यहाँ के दिए छ b. ठीक छ, तिमीलाई के भनिरहेछ x को भ्यालु निकाल्नलाई यही भनिरहेछ. यहाँ हेर या b को भ्यालु a को भ्यालु जले पनि निकाल्न छ सब निकाल्न सक्छ. कसरी यहाँ हेर यहाँ के भ्यालु यो को इंटीरियर एंगल this plus this would be 180 degree. ठीक छ, अब हेर 2a plus a ठीक छ plus 2b plus b is 180 degree. ठीक छ, अब यहाँ हेर तिमी हैन यहाँ के भ्यालु छ तिम्रो 3a plus 3b is 180 degree. That implies a plus b is 60 degree. Is it okay? And here it has been mentioned that 2a plus 2b. यहाँ टोटल कति भ्यालु छ? This is a triangle. This is a triangle. इस केस में क्या होगा 2a plus 2b plus x is equal to 180 degree. यहाँ है रखते ठीक है. अब यहाँ करती हुई यहाँ में 2 into a plus b is equal कर दिया 60 degree plus x is equal to 180 degree. This implies 60 into 120 plus x is equal to 180 degree. This implies x is equal to 60 degree. Here x is equal to कितने स्केल 60 degree. और को दिए जाना सकता x is equal to 60 degree छ अनि यहाँ के स्केल तिम्रो a plus b is equal to 60 degree. अनि यहाँ के छ 2a plus b, the 2 into a plus b is equal to 120 and 120 plus 60 is equal to 180. भैया यहाँ ट्रायंगल को सम 180 यहाँ है लेती भी ये क्या था 2a plus 2b plus x is equal to 180 degree. यहाँ है 2 into a plus b x निकाले तो मिला 60 degree 180. This implies 2 into 60 degree plus 60 यहाँ है 120 plus 60 यहाँ करते हैं 180 degree. ठीक है, वो भैया एउटा ट्रायंगल 180 degree हुन्छ. अर्को हेर 3a निकाल्नु छ तिमीलाई केही छैन और पर निकाल्न सक्छ. बुझिहाल्यो तिमी लेखिहाल. म तिमीहरुलाई टोटल प्रब्लम पूरा बुक को प्रब्लम यो भिडियोमा हाल्दिन्छु अनि तिमीहरु जति बेला पनि कहिले पनि प्रब्लम फेस गर्छ भिडियो हैन मेरो हाम्रो जुन च्यानल छ स्कुल को त्यसलाई तिमी आफ्नो युट्युब मा हेरेर अनि तिमी प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छ. कति बेला 24 आवर्स हैन. अब हेर
ये क्वेश्चंस राखा तुम बुक को टोटल एक्सरसाइज को प्रॉब्लम विस्तार विषय हाल दे छो। अब यहाँ तुमने क्या बन रहा है सर, तुमने यहाँ बन रहा है y को वैल्यू निकालोगे, है ना। यहाँ आ रहेगा पूरा सब हमने पहले यो के छ यो लाइन पैरेलल छ, ऑब्वियसली कोई इंटेरी रहेगा यो 31 31 भने यो के भइहाल्छ 50 डिग्री हुन्छ। अर्को पनि तिमी लिन सक्छ, यदि यो 150 डिग्री छ यो पनि कोई इंटेरी रहेगा यो कति भइहाल्छ 30 डिग्री, ठीक छ। अब यो के भइहाल्यो स्ट्रेट लाइन 50 प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 50 प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लो y प्लस 50 इज इक्वल टू 80 180 देयरफॉर y इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। देखिए और को कोई तरीका चाहिए और को पनि नहीं आ पहले देखिए तिमीहरूले कुनै तरिकाले पनि बनाउन सक्छ, यसो केही छैन त्यो कि यस्तो तिमीलाई पनि हुन सक्छ एउटा अरु पनि कुनै तरिका गरेर सोच्दै होला, हैन। एउटा अरु पनि कसैले बन्न सक्छ बनाउन सक्छ कसरी। यहाँ तिमीले हाल यसको पूरा पैरेलल लाइन यहाँ एउटा लियो, यो लाइनलाई एक्सटेन्ड गरिदियो, यहाँ के हुन्छ यो यदि 130 हैन यो यदि गर्छु भने यहाँ के भइहाल्छ तिम्रो, ठीक छ। यो त मैले बुझिहाले हैन, एउटा यो पैरेलल लाइन दिन्छ भने यहाँ 130 छ, यहाँ कति भइहाल्छ यो पनि 130 भइहाल्छ, ठीक छ। अर्को लिने हैन यो 130 हुन्छ भने यो कति भइहाल्छ तिम्रो, ठीक यो भइहाल्छ तिम्रो 50 फेरि 150 यो पनि त्यही छ। तिमीलाई जुन पनि अब वास्तविक बनाउन सक्छौ, जो चाहिँ म पहिले बताएको थिएँ त्यही बनाऊ। अर्को है नेक्स्ट प्रॉब्लम महत्वपूर्ण बनाइदियो यो 8 को सी यो लाइन पैरेलल है यो यहाँ पनि त्यही कुरा भइहाल्यो, यो 130 छ यो कति भइहाल्छ 50 यो टोटल कति हुन्छ 180 70 50 कति हुन्छ 120 120 अनि 60 कति भइहाल्छ 180। अब यो कति भइहाल्यो 60 यो कति भइहाल्छ 20 + 20 = 180 y = के भइहाल्छ 120 ले देखिए, ठीक छ। अब ठीक छ नेक्स्ट 9a 9a मा के छ यसमा हल्का कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ तिमीलाई। पैरेलल लाइन्स यहाँ यो दुवै छ हैन, यो दुवै लाइन पैरेलल छैन किनभने यहाँ एरो दिएको छैन अभियसली भने यो दुवै लाइन पैरेलल छैन and you have given parallel are these two lines are parallel whereas these two lines are non-parallel lines, and here it has been provided that this is 50 degree, ठीक आपको यो छ तिम्रो 80 डिग्री, अर्को यो छ 115 डिग्री है ना। अब तिमीलाई के भनिरहेछ छ यसका मलाई z छ यो, ठीक छ। ल्याउ अब आयो यहाँ तिमीलाई के आइहाल्छ यदि मैले हैन के गर्छु भने के गर्छु अब हेर मैले के गर्छु यहाँ यदि एउटा यहाँ पैरेलल लाइन लिए कंस्ट्रक्सन गरेँ मैले एउटा यहाँ पैरेलल, ठीक छ। यहाँ एलएम में के लिहाले
Z1 आणि याला लिहाले Z ठीक छ यो कति छ 115 डिग्री 115 डिग्री को वर्टिकल या पूरी एंगल यहाँ कति भइहाल्छ यो पनि तिम्रो भइहाल्छ 115 डिग्री ठीक छ 115 डिग्री यदि यो छ ऑब्वियसली है ना भने यो कोइन्टेरियर एंगल आउँछ कोइन्टेरियर एंगल यदि यहाँ आयो भने Z1 कति आयो तिम्रो Z1 115 प्लस कति हुन्छ 65 180 डिग्री एउटा Z1 त आयो तिम्रो 65 अर्को तिमीलाई पैरल लाइन लिनु छ एउटा अरु लिहा ठीक छ कसरी तिमीले यहाँ ले अब यसबाट के फाइदा भेटिहाल्छ तिमीलाई यो 50 डिग्री छ त अभियसली यो पनि के भइहाल्छ 50 डिग्री यो पनि के भइहाल्छ 50 डिग्री यो टोटल 80 डिग्री छ भनेको यो के भइहाल्छ 30 डिग्री ठीक छ यहाँ एउटा कुरा हेरियो तिमी यो को पनि हाले तिम्रो z यदि यो मैले 30 डिग्री निकाले भने z2 के भइहाल्छ 30 डिग्री हेर्नु z के हुन्छ z1 z2 that implies यहाँ के भइहाल्छ z1 आएन तिम्रो मैले निकाल दिए के निकाले z1 यहाँ 65 डिग्री छ अनि z2 कति निकाल्यो 30 डिग्री निकाल्यो 30 अनि 65 कति हुन्छ 37 90 अनि 95 कुनै प्रब्लम लेख्न सक्छ ठीक छ लेख्या यो त बुझिहाल्यो यो एउटा प्यारलल लाइन छ यो 80 थियो यो 50 छ यहाँ 20 एंगल इज इक्वल टु 20 एंगल भइहाल्छ अर्को पनि तिमी हेर्न सक्छौ यो 50 छ हैन अनि यो भ्यालु स्ट्रेट लाइन 50 प्लस 130 इज इक्वल टु 180 यो 130 को भने यो पनि इक्वल आइगस 130 प्लस 50 इज इक्वल टु 180 यहाँ 50 आयो यहाँ आएर तिमी यो जेड भ्यालु तिम्रो ठीक छ यहाँ 30 निकाल्यो अरु एंगल भ्यालु कति भ्यालु बुझिहाल्यो लेख्छ अब हेर नेक्स्ट कुन प्रब्लम छ यो 9 को भी ठीक छ 9 को भी अब हेर यसमा के छ 130 डिग्री अर्को के छ 95 डिग्री यो भ्यालु तिम्रो 95 डिग्री यो के छ z यो छ z अनि यो छ 65 डिग्री ठीक छ 95 65 एन्ड z ठीक छ यहाँ के भन्ने तिमीलाई z निकाल्नु सेम त्यही प्रब्लम छ दुईवटा प्यारलल लाइन ड्रा गर हैन एक ठीक छ वाह यो यदि 100 यहाँ तिमी हेर यो 130 छ यो पनि 130 भइहाल्छ हुन्छ यो 130 छ अभियसली यहाँ कति भइहाल्छ यसलाई म लेखिहाल्छु z1 ठीक छ यसलाई म के लेखिहाल्छु z1 अनि यसलाई लेखिहाल्छु z2 यो z1 बराबर कति आयो तिम्रो 50 डिग्री किनभने यो 130 अनि प्लस यो कति भइहाल्छ तिम्रो अब यो प्यारलल लाइन छ नि एक्चुअली यो प्यारलल लाइन छ ठीक छ दिस एन्ड प्लस दिस z1 इज इक्वल टु कति भयो हैन 130 प्लस z1 इज इक्वल टु 180 एन्ड दैट्स वाइ z1 इज इक्वल टु 180 माइनस 130 इज इक्वल टु 2 ठीक छ यदि तिमी लेख्न सक्छौ आफैले अब हेर अर्को तिमी यहाँ हेर्न सक्छौ कि यहाँ तिमीलाई के भयो यो 65 इज इक्वल टु यो के भइहाल्छ वर्टिकल अपोजिट 65 ठीक छ यहाँ हेर तिमी यहाँ तिमी यहाँ यो z तो ऑब्वियसली यो एंगल यो जुन एंगल छ यो कति भइहाल्यो 65 95 माइनस 65 कति हुन्छ 95 माइनस 65 मा 5 of 0 1/30 30 हुन्छ नि क्षति न यहाँ कति भइहाल्छ तिम्रो यो भइहाल्छ एंगल तिम्रो 30 ठीक छ अब हेर यहाँ हेर z यदि यो 30 हुन्छ हैन अब यहाँ तिम्रो के भइहाल्यो ठीक छ म तिमीलाई के निकालिदिए यो 95 टोटल यो थियो हैन त मैले तिमीलाई निकालिदियो यो 65
है ना, तो मैंने यो ऐसे जेड बनाए, यो 65 यो को इंटीरियर एंगल जेड बन रहा है। तो यहाँ कति भइहाल्यो तिम्रो 30 डिग्री। तो ऑब्वियसली यो पनि को इंटीरियर एंगल यो 30 हुन्छ त जेड2 बराबर पनि 32 भइहाल्छ, 30 भइहाल्छ। ठीक छ, तो जेड2 बराबर कति भइहाल्यो 30। ठीक छ, अब आप जेड बराबर के छ z1 प्लस z2 बराबर 50 प्लस 30 80 डिग्री। ठीक है, देखिए नाइन को सी। ठीक है, 9 को सी लिया है ना, यहाँ 9 को सी लिया यो ले, यो ले। ठीक है, यहाँ कति छ 30 डिग्री। अब अर्को के छ 60 डिग्री। यो दुईवटा लाइन के छ पैरेलल। ठीक है, और के दिए छ 70 डिग्री। यहाँ के दिए छ z। You have to find out the value of z। ठीक है, यो ले। यहाँ पनि के गर्न सक्छ, यही कुरा यदि यो दुवै लाइन प्यारलल छ र मैले फेरि प्यारलल लिहाल्छु। एउटा यो लाइन प्यारलल लिए, अर्को यो लाइन प्यारलल लिए मैले। ठीक छ, है ना। ठीक है, ऑब्वियसली यदि यहाँ यो 30 छ भने यो के भइहाल्छ, है ना। यहाँ यो 30 छ भने दिस इज इक्वल टु दिस, यो के भइहाल्यो 30, है ना। यो z छ भने यो भइहाल्छ तिम्रो z। यदि यो 30 छ भने यो के भइहाल्छ 30, भने यो के भइहाल्छ तिम्रो z। यो 30 छ भने यो पनि 30, यो 70 छ भने यो के भइहाल्यो 40। अब आउ तिमी, यदि यो 40 भयो भने यो 40 भइहाल्यो भने यो के भइहाल्छ दिस एंगल z। अल्टरनेट फेरि z इज इक्वल टु 40, z इज इक्वल टु 40 ल्यो। सबै प्रब्लम तिम्रो एक्सरसाइज को सबै मैले सल्भ गरिदिए, आप फेरि पनि एकचोटि गर्न लिने। थ्यांक यू फर वाचिङ।